Vou deixar para vocês aqui a reflexão sobre esse vídeo. Um entrevistador de TV, ele diz que esse jovem que se diz ateu, não acreditar em Deus, que ele precisa de um tratamento psicológico, que ele é louco, humilha o jovem e expulsa ele da TV. Vamos dar uma olhadinha aqui. Está pulando algumas partes. انا مش بصدق في دين، تمام؟ ايه تاني؟ انا ملحد، انا مش بصدق في وجود ربنا او بصدق في دين بس. ده الالحاد. انا مش محتاج الدين عشان انا يبقى عندي اخلاق او ان انا ابقى نافع في المجتمع. بقيت ليه ملحد؟ عشان مفيش اي دليل على وجود ربنا، اي دليل علمي. مفيش اي ازاي مفيش دليل على وجود ربنا؟ انت بتتكلم ازاي؟ يعني ايه مفيش دليل على وجود ربنا؟ مين اللي وجدك انت ان انت تكون موجود هنا كانسان او كبني ادم؟ انت عارف انت اتخلقت ازاي؟ ماشي، في فرضيات. ماشي، هقول لحضرتك في فرضيات كتير بتفسر ان وجودنا هنا على الكوكب ده، وفي فرضيات كتير بتفسر انا بسأل اتخلقت ازاي؟ بقيت بني ادم ما ترد ازاي؟ انت بقيت بني ادم ازاي؟ انت موجود ازاي في الكون ده؟ تمام. طيب هقول لحضرتك في فرضيات بتحاول تفسر وجودنا، تمام؟ منها فرضية ان ربنا خلقنا، خلاص. في فرضيات بقى تانية عليها ادلة اكتر كتير، زي مثلا نشأة الكون اللي هو البيج بانج، تمام؟ اللي هو انفجار العظيم. بص اللي بيشاهدونا ناس، انت بتتكلم في مصر والمواطنين بسطاء بيسمعونا، كلمنا بالعربي، بلاش المصطلحات اللي مالهاش لازمه. هو المصطلحات بس سببها ان العلم ده كله اتعمل بالانجليزي، ولما انا علم اللي انت بتكلمني عليه. انت عندك حاله من الارتباك، حاله من عدم الثقه، بتتكلم ان انت بتنكر الاله، بتنكر ربنا، بتنكر الدين، بتنكر كل الثوابت. طب انت ايه؟ سؤال صغير، ليه دي حاجه وحشه؟ لا طبعا حاجه وحشه. انا فعلا بص اقول لك حاجه، انت جاي بتتكلم في فكرك، انت ما عندكش فكر. انت عندك الحاد، عندك كفر. ما ينفعش ان انا نخلي ده. انا بقى اسف جدا وبتاسف لمشاهديني ان يكون معايا شاب مصري بهذه الصفات. انا اسف فعلا ان يكون معايا محمد. انا مش هقدر اكمل معاك ولا تبقى موجود معانا في الحلقه للاسف، لان فكرك لا يتناسب. ما ينفعش ان احنا نروج لافكار اصلا هدامه. انت ما قلتش ولا كلمه من اول ما قعدنا مقنعه. شوف حبيبي، هي انت محتاج تتعالج نفسيا. مرض نفسي بينتاب كثير من الشباب نتيجه لظروف معينه في اسرهم، ظروف ماديه، ظروف معنويه. طب انا بالك يا شيخ، طب انت محمد فعلا زي ما بقول لك الشيخ محمود، انت فعلا رحت للدكتور نفسي. انا بنصحك على الهوا ان حضرتك تطلع من هنا دلوقتي على مستشفى الامراض العقليه تكشف عن نفسك. انت ما ينفعش تكون موجود للاسف. مش هقدر اكمل معاك ولا هتبقى موجود معانا في الحلقه. انا بستاذنك ان انت تفضل تقوم وانا هكمل حلقتي مع الدكتور محمود، لان للاسف افكارك هدامه وتضيع الشباب المصري، وللاسف انت مثال سيء جدا للشباب المصري. هنطلع لفاصل يا جماعه وهنضيفنا يغادرنا واكمل مع الدكتور محمود. وانا اسف مره ثانيه لمشاهديني، لا انا اسف جدا ومره ثانيه ان يكون معايا مثل هذا الشخص. انا اسف وبتاسف ثاني لجمهوري ان انا جايب شاب مصري جاي بيتكلم في افكار للاسف ما عندوش اي حاجه مقنعه وما عندوش اي حاجه ممكن يقدمها، وده مثال سيء للشباب المصري وهم مش كتير للاسف. يا محمد انت ما ينفعش تكون موجود، ونصيحتي انك تطلع لمستشفى الامراض العقليه. Cara, que coisa humilhante. Dá pra ver na expressão do rosto do rapaz que ele foi humilhado, né? E na situação desse país aí, pode ter sido até morto ou espancado nas ruas. Imagina a gravidade disso. Uma pessoa que vai apresentar suas ideias, o porquê que ela não crê. Olha, quando você olha na luz do Evangelho, a diferença do que a palavra de Deus diz. Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Não tem, e está escrito também que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, pela palavra de Deus, a palavra de Deus gera em nós uma certa humildade de perceber que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você vê uma pessoa na outra religião, você, ao invés de ter um olhar de crítica, você tem um olhar, a pessoa não tem a revelação de Deus. Pode estar vivendo na ignorância de seus pensamentos. Ela pode estar tentando buscar a Deus da maneira dela. E Jesus mesmo disse: buscai e achareis.
Bater e a porta se abre. O que pede, recebe, o que busca, encontra. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Daí você percebe que os ídolos são vaidade. Esse entrevistador, em todo momento, era um puxa-saquismo do sheik. É diferente da liberdade que nós temos em Cristo. Jesus nunca vai falar uma mentira. O homem pode falar uma mentira, mas de Jesus nunca vai vir uma mentira. Mentira nenhuma provém da verdade. E esse discurso de ódio, de ataque a uma pessoa que não crê, é uma mentira. Porque ela ofende, ela humilha, ela deixa a pessoa em maus lençóis, ela deixa a pessoa com a sensação, o que eu vim fazer aqui? Sabe? Porque uma pessoa que lhe é apresentado um sheik, se espera dele humildade, se espera que ele seja um bom homem parecido com o Deus que ele acredita servir. É isso que a humanidade espera do cristão, quando ela se aproxima do cristão. Ela espera o mesmo amor de Cristo, o perfume de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Seguidor de Cristo, segue as pisadas do Mestre, segue os exemplos. Se o sal se tornar insípido, como se restaura o sabor? É quando a pessoa vem até você esperando de você um cristianismo autêntico, esperando de você uma consideração cristã. Nós já temos muitas falhas na nossa vida que trancam o coração dos homens para a palavra de Deus, que escandalizam, muitas falhas. Se a gente não minimizar essas falhas, se a gente não corrigir essas falhas, o que vai acontecer? As pessoas vão se trancar cada vez mais e não vão querer ouvir o Evangelho de Cristo. Dizem Provérbios que o coração ofendido ele se tranca como os ferrolhos de um castelo. Você sabe que as portas de um castelo se fecham por dentro, uma grande madeira, um grande ferrolho de ferro, e só quem pode abrir é quem está dentro. Então, os homens que têm feito as pessoas se trancarem o coração para Cristo. E você vê, olha a situação desse jovem, humilhado, com medo da sociedade, sai daquele programa, se bobear, foi linchado nos próprios estúdios ali. Eu não duvido nada. Hipócritas esses homens, como os fariseus da época, fizeram a mesma coisa com Jesus. A mesma hipocrisia, não tem amor, não se colhe figo dos abrolhos. Você vai ali buscar o figo, não tem figo, só tem aparência, só tem folhagem. Foi isso que Jesus falou a respeito dos fariseus, numa figura de linguagem. Não tem frutos, mesmo em época de fruto não tem, só tem aparência. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore ruim dá bons frutos. A palavra do Senhor é tão pura, tão simples de analisar. Ela é a verdade, ela é um prego bem fixado. Como que eu vou humilhar as pessoas assim, dessa forma? Então, daí você entende agora o porquê que no meu canal aí eu brigo tanto contra os líderes, contra as falsas religiões. Não porque eu quero o status deles. A glória desse mundo não vale nada, A Bíblia mesmo está escrito que os nobres andam a pé e os tolos andam a cavalo. Na época, e sempre foi assim, os nobres andam a pé, aqueles que deveriam estar andando a cavalo estão sofrendo com o povo, estão andando a pé, e os tolos colocados em uma posição de destaque. Então você vê, e quem vai combater essa tolice? Aí você vê, o cara que está ligado ao militarismo não pode falar porque a autoridade está acima dele, pode subjugá-lo. O cara que está ligado a uma empresa não pode falar, por quê? Porque a autoridade pode subjugá-lo. O poder de diálogo se perde, Eu, por exemplo, como cristão, já passei por muitas afrontas, passei por muitas coisas que atrapalharam a minha vida, mas você acha que eu me arrependo?
mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, porque hoje você perde um trabalho por conta de um argumento. Amanhã você pode estar perdendo a sua vida. E a gente vai deixar de pregar o Evangelho de Cristo, né? E o que aquece o cristianismo, o que aquece você como cristão, é você ter essa responsabilidade, porque são muitas as fraquezas que nos cercam, que se a gente não estiver trabalhando, orando, meditando, a gente simplesmente, nós seremos como qualquer ser humano, subjugado pelos nossos desejos, subjugado pelas nossas fraquezas, o coração do homem desesperadamente corrupto. A única coisa que nos aquece, por isso que Jesus disse, aquele que dá fruto eu limpo para que produza mais fruto. O que não der fruto eu corto. O nutriente espiritual, ele não vem se você não está efetuando a vontade de Deus, se você não está no propósito de Deus. Ele não vem, não adianta. Você está negando a Cristo com suas atitudes, o céu se fecha para você também. Estou falando aqui que você não pode, que Deus vai deixar de te alimentar, que Deus vai deixar de te abençoar, às vezes nas suas finanças, te ajudar, né? Que Ele ajuda mesmo, abre portas onde não tem. Não que você vá para a igreja por conta disso, mas você vê o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque Jesus mesmo falou, se Deus veste as ervas do campo que hoje existe dessa forma aí, ó, bonitinha, somente para o sol amanhã vir queimar ela, quanto mais a nós, homens de pequena fé, de pequena confiança em Deus, de pouco respeito a Deus, homens de pequena fé. Ele resumiu tudo isso, tudo que nós somos, em uma simples palavra doce, homens de pequena fé. Podia ter nos esculachado, nos humilhado. Não, vocês são homens de pequena fé. Tipo assim, é só para você refletir o porquê você é de pequena fé. Como a gente já tem o Espírito Santo, a gente sabe muito bem o que Jesus está querendo dizer. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo na Bíblia é pela fé. Você não vê Deus, você não vê Jesus, você não vê demônio, você não vê anjo, você não vê a eternidade, você não vê os seus pecados sendo perdoados. A fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Eu sei que Deus me perdoa quando eu me arrependo. Baseado em quê? Naquilo que eu não vejo, mas que está escrito. É uma promessa, está escrito. Então, tudo pela fé. E como que um homem natural vai compreender essas coisas? Somente se Deus o transportar para a vida espiritual. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É dom de Deus. O dom do Espírito Santo é um dom de Deus que vem por meio da pregação da palavra e quando você atentamente se dispõe a andar com Cristo. É a primeira atitude de fé. Eu nunca vi uma pessoa que aceita Jesus e não querer se batizar. Ele não quer Jesus. Ele pensa que quer Jesus. Porque quando você quer mesmo algo, você toma a primeira atitude de fé. Você faz uma ligação com Deus. Não existe fé sem aliança. Deus nunca trabalhou sem aliança. Tem que fazer uma aliança com Deus. E o batismo é essa aliança, é a determinação. Agora, tem gente que vai lá de qualquer maneira, se batiza para a família ver, os pais se emocionarem, né? Às vezes chora no dia da Páscoa, meu filho aceitou Jesus, no outro dia o cara está no carnaval. Isso nem faça, cara. Se você não vai aceitar Jesus, não faça isso, porque isso é uma afronta. A oferta, até uma oferta que você leva à igreja, se você não quer servir a Deus, isso para Deus é uma afronta, um desrespeito. Você não pode levar algo a Deus se você não está com o coração sincero. Então, o ato de ofertar é um ato um ato de adoração. Eu não posso ir para a igreja louvar a Deus vivendo em adultério. Estou lá cantando lá e se emocionando, né? Porque o ser humano, engraçado que mesmo que sejamos infiel, Deus se permanece fiel. Então o homem se engana muito com isso. Não que a presença de Deus está vindo, é porque ele está aprovando minha conduta, negativo. A presença de Deus vem para que você possa mudar, para mostrar para você como é bom, como Deus é fiel. Mesmo você sendo infiel, Ele continua te abençoando porque Ele tem esperança em sua vida.
Aí o cara sai da igreja, entra num bar, puxa um cigarro e fuma. Aí quando o câncer vem, ele não entende, porque eu estava na igreja. Mesmo você estando na igreja ou não, os males vêm contra a sua vida. Agora, se você faz um malefício, traz malefícios à sua vida, a responsabilidade é sua. Você vê aí todo dia, o cara do nada surgiu um câncer. Não foi do nada. Foi lá o governo corrupto colocou agrotóxico nos alimentos e acabou com a sua vida. Não foi do nada, não foi castigo de Deus. Foi porque a humanidade às vezes não questionou isso lá atrás, não botou tudo em pratos limpos, não combateu a falsa política e eles fizeram essa maldade por dinheiro, massacraram o povo. Aí você fica pensando que é Deus. Eu não entendo, nunca fumei, sempre tive uma vida legal. Como é que Deus faz isso comigo? Não é Deus que está fazendo não, meu irmão. É o homem corrupto que está fazendo isso. E se você nasce com isso no seu DNA, irmão, você tem que conhecer a Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa esperança não se limita só a essa vida. Como Paulo disse, se não há ressurreição, como alguns estavam pregando que não havia ressurreição, se não há ressurreição, não existe fundamento para se pregar o Evangelho. Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Em outras palavras, era mais lucro o cara viver os prazeres da vida. Qual a satisfação que ele vai dar a Deus se ele vai morrer e não vai ter mais existência? Ele tem que aproveitar os segundos que ele tem e fazer o que ele quer. Mas não é isso que acontece. O Evangelho nos dá uma promessa para aqueles que subjugam a sua vida, né? Subjugam a carne, trazem cativos os pensamentos, as fraquezas, por amor a Cristo. Essa esperança que Ele, como Ele ressuscitou dos mortos, é nessa esperança que nós estamos, pela fé. E como nós temos as primícias do Espírito Santo, o próprio Deus cria no nosso coração essa certeza absoluta de que vamos ressuscitar com Cristo. Não há dúvida de quem seguiu os passos de Cristo. Não deve haver um receio no momento da morte de que vai ressuscitar com Cristo. Se você olha para a sua vida, você percebe que você viveu com Cristo, que você se esforçou, você teve fraqueza, você teve luta, você teve problema, e Jesus sabe que você está vivendo numa vida com suas naturezas, né, contaminada pelas coisas ao redor. Ele sabe disso. Ele sabe que somos pó. Né? Não que ele vai ficar passando a mão na sua cabeça pelos seus pecados, mas ele sabe que a gente está tentando de todas as maneiras estar com ele e ele nos ajuda. Né? Você imagina se Jesus não rogasse a Deus para enviar o Espírito Santo, a gente estaria perdido. O próprio Jesus sentiu a fraqueza que a humanidade ia enfrentar. Ele pôde entender a necessidade de ter alguém intercedendo por nós, alguém que ficasse aqui lutando, que nos consolasse. Ele pôde entender que o homem, ele sentiu na carne a falta de um consolador. Ele sentiu como ele veio e experimentou a vida que nós experimentamos. Não existe uma história mais bonita que essa, porque essa história é real. E não se pensa em um Deus que só vive lá no céu, né? Não se pensa mais naquele Deus que está lá. Ali, em Jesus se mostra que Deus é Deus de perto. Que Ele veio ver as nossas fraquezas, que Ele veio experimentar as nossas dores, que Ele veio sentir o que é ser traído, o que é a dor de ser traído, a dor de morrer e ver uma mãe sofrendo, a dor de... o amor de ter uma amizade, né? Você acha que Jesus se arrepende de ter como amigo João, o discípulo? Você acha que Jesus se arrepende de ver a coragem de João Batista sendo decapitado? Você acha que ele se arrepende daquele ladrão lá na cruz, que se Jesus não tivesse crucificado no mesmo tempo ali, aquele homem não teria salvo? Você acha que Jesus se arrepende disso? Ou se Deus falasse, a história vai acontecer isso assim, você vai ter que salvar um homem na cruz, Jesus com o maior prazer ia lá para salvar aquele homem. Ele é aquele que vai em busca das 99, deixa as 99 e vai em busca da que perde. E se as 99 se perder, ele também vai em busca. Ele tem zelo de até uma ovelha. E ele mostra isso lá na cruz.
Havia uma última que estaria lá perdida naquela cruz ao lado dele, um ladrão arrependido. Ele foi em busca. Então a Bíblia não é só uma história, um conto, é uma realidade. Ele foi em busca daquele que estava sendo tragado pela morte, né? Sendo tragado pela eternidade. Ele foi lá e trouxe para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é só uma historinha em quadrinho. Então esse jovem, coitado, esse jovem aqui foi humilhado, o que não acontece quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tem a sabedoria de Deus. Nunca. Você tem que entender, o melhor é ser ateu do que crer em qualquer coisa. O pior é você achar que está com Deus crendo numa falsa religião, que está te levando mais em contato com os espíritos, né? Consultar os mortos em detrimento dos vivos. Eu preferia ser ateu do que eu ficar consultando mortos para saber o que vai acontecer. Daqui a pouco aquela voz me manda matar alguém e eu vou seguir aquela voz achando que é de Deus. Então é melhor ser ateu. É melhor não crer em nada, porque no momento em que Deus não se revela, é até uma sinceridade do seu coração. Você não crê em nada porque você não ganhou habilidade para crer. Como é que vai crer? É autenticidade. As pessoas autênticas são assim: eu não acho evidência de Deus na ciência. É verdade, existe evidência, mas ela não acha, ela não consegue, os olhos dela não enxergam aquilo. Diz Paulo: Satanás cega os entendimentos dos incrédulos, para que não enxergue a luz que há em Cristo. Somente a luz em Cristo. Então não adianta você ler vários livros de ciência que não vai encontrar Deus. Deus escolheu ser encontrado, ser achado por meio de Jesus Cristo. Ninguém vem a mim sem o Pai, sem que o Pai não o trouxer, se o Pai não o trouxer. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Quase que eu me engasguei aqui. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta você procurar em outros livros. Ele é o que está escrito. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o verbo da vida, ele é as escrituras sagradas. Ninguém vai a Deus senão por ele, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, pelo o arrependimento que se tem que ter por conta dele, do sofrimento dele, pela causa dele. Ninguém vai ao Pai porque o único sacrifício que nos comprou foi o dele. Está nítido, a Bíblia é muito simples, o sangue dele nos comprou. Você não tem a história de um outro homem ou de alguma mulher que teve que passar por essa vida sem nunca ter pecado, porque para não ter pecado teria que ter vindo do céu, viver na terra sem ter pecado e vencer a lei, porque se tivesse outro que fizesse isso, a morte já teria sido vencida há muito tempo. Não houve e não há. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o véu do santuário que é rasgado. O véu representa a sua carne, aquele véu tecido de alto a baixo em ouro, e fio de ouro, que separava o lugar santo do santíssimo do lugar santo, do santo dos santos do lugar santo, né? A presença de Deus e o véu, e depois vinha um homem, né, que não podia enxergar lá dentro, a não ser um sumo sacerdote que entrava nu uma vez por ano. E aquele véu representa a sua carne, está escrito. Então Deus o rasga de alto a baixo, mostrando que o véu é rasgado, que aquele véu era uma forma simbólica do corpo de Cristo, que é rasgado. Agradou o moê-lo, diz Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas não foi um machucadinho, não, foi sarado na alma. Estávamos machucados pela separação de Deus e o homem, e ele faz essa junção. Então, pelo nome dele, por meio dele, desse sacrifício, você consegue ver a Deus. O livro de ciência, o astronauta não fez esse sacrifício. O cara que escreve o livro não fez esse sacrifício. Mas aquele que é o autor das Sagradas Escrituras, para aquele que tudo existe, né? Tudo foi feito para ele. Paulo chega a dizer que todas as coisas estão sujeitas a Jesus Cristo. Tudo é dele. Mas quando se diz de todas as coisas, isso exclui o Pai. O próprio Paulo diz isso, mostrando que o Pai está acima. Mas no que diz respeito à vida, tudo é dele.
Ele venceu, ele é o Rei do Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o nosso Deus de perto, é a representação exata do caráter de Deus. Ele fala, tudo que pedir em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado, seja honrado, para que você dê graças a Deus pelo Filho, por meio do sacrifício do Filho. Então essa é a Sagrada Escritura. Humildemente, se a pessoa não aceita, não chegou o tempo de aceitação, continuamos pregando o Evangelho, mas nunca agindo como esse vídeo aqui, com essa truculência, com essa ignorância, que a gente venha aprender mais sobre humildade, sobre o que os frutos do Espírito Santo representam em nosso coração: amor, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Se esses homens aí tivessem esse atributo, esse jovem não sairia tão ferido desse debate e humilhado, né?